So dear students, welcome to rural development classes. The last class we have discussed what is the meaning of rural development, some of the features of rural development. Generally, rural development means to increase the quality of life of the rural people. The ultimate aim of rural development is raise the quality of life of the rural people. So this class we are going to discuss the history of rural development in India. So we got independence in the year 1947. Before that, before independence, some of the philosophers, some of the countrymen, some of the patriotic persons started some of the programs for the upliftment of rural people. Now we have the rural development program. They are spread all over the country. For example, community development program, integrated rural development program, ARDP, NREGA, National Rural Employment Guarantee programs, etc. They are at they are started at all India level. These programs, these some of the projects, they are not at all India. They are started not at all India level. They are in micro level planning. Some of the projects are like Sriniketan, Gurgaon experiment, Marthandan, etc. In this class, we are going to discuss one of the important experiment, that is Sriniketan experiment, started by Rabindranath Tagore. Sriniketan is a small village in West Bengal. It is a village, a small village situated in West Bengal. It is located in just a mile away from a famous educational center, Shantiniketan. So this Sriniketan is a place located just a mile away from the world famous education center, Shantiniketan. You might have heard about this place, Shantiniketan. This program is started by Rabindranath Tagore. It was the first experiment in rural development. It started in the year 1914 at Sriniketan in West Bengal. Rabindranath Tagore, or poet, great poet. Rabindranath Tagore was a great poet, philosopher, and humanist. Humanist means those who think for the welfare of mankind, human beings. They are called humanists. HUMANIST. Humanists established the rural development programs in the place called Sriniketan in West Bengal. So this program is targeted against the indifference of the countrymen towards the rural people. This project targeted against the indifference of the countrymen towards rural people. Towards rural people. Generally, ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಡ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಒಂಥರ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಉದಾಸೀನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಸಿಗ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ನೋಡುವ ಒಂಥರ ಮೈಯನ್ನು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರನ್ನು ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ started this project. So this program targeted against the indifference of countrymen. Countrymen means generally city people towards the rural people. ಈ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪಟ್ಟಣ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಉದಾಸೀನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್. ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್. So this, why was this experiment done? So in this experiment is started in response to the problems such as poverty, you already know, what do you call, lack of basic facilities, indebtedness ಅನ್ನೋದು ಸಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆಟ್, live in debt and finally died in debt. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಟ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲೇರಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 intentions to start this experiment. One is poverty, indebtedness, health problems like malaria, mistrust among the people. So about these problems, this experiment was started. Next, what are the objectives of this program? So first one is to create a real interest in people for rural welfare work. So it has to, this program is intention to create real interest among the people for rural welfare work. ಆ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೈಜ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ರೂರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಷನ್. Generally we have to study rural problems before taking any action. That means what are the causes for any problems, how it arises, what are the effects. So first we have to study the rural problems and to translate the conclusions into action. Next, to help the villages to develop their resources. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಡ್ variety of resources. So we have to develop these resources. These resources are either unutilized or underutilized. So we have to help the villages to develop local resources to solve their problems. Next, to improve the village sanitations. Next, to develop the village sanitations, nairbalikarana, cleanliness, very important for one. Next, to help the rural people for the development of cotton industries, development of cattle, ಭೂ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. Development of multi-purpose primary level educations. Next, to self-help initiative and rural leadership. So these are some of the objectives of these programs. Finally, the program is intended to develop the village areas. Next one, what are the pillars of the policy? Pillars of the policy. The pillars of the policy. Munadi, one to self-help. One for all and all for each and other. So are the self-help. Swa Sahaya.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ತಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘವು ಬೆಳೆತದೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಬ್ಬ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖವನ್ನ ತರ ಮಾಡೋದಾದ್ರು, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜಾಯ್ ಫಾರ್, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜಾಯ್ ಫಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಆರ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ನೀಚರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 pillars of the policy: self-help, joy for work, respect for individuals. Next, what are the programs and activities? First one, agricultural bank. First one, agriculture bank. So agriculture bank was started for the first time to give the credit at the lower rate of interest to the farmers. So under this experiment, a bank was started. Agriculture bank was started for the first time. Agriculture bank was started for the first time to give the loans for productive purposes at the lower rate of interest. Loans are advanced for productive purpose. Not for any unproductive purpose. Next, the rate of interest is 6%. Credit was linked with the marketing to ensure 100% recovery. Credit was linked with marketing. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಿನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರುವುದು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100% ರಿಕವರಿ. ಸಾಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ loans at a lower rate of interest, that is 6%. We already mentioned. Loans are given for productive purpose, not unproductive purpose. Credit was linked with marketing for 100% recovery. Next one, we started the Rural Reconstruction Institute. Second point. First one, Agriculture Bank. Second one, Rural Reconstruction Institute. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ರೂಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೂಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೂಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ರೂರಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, this institute was started in the year 1921. So this institute covers 8 villages. 8 villages ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 8 villages. It has 4 departments. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇಲಾಖೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು agriculture department, industrial department, education department, and village welfare department. So institute started in the year 1921
covers 8 villages. It had 4 departments: agricultural department, industrial department, educational department, then village welfare department. Next, agriculture department ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. Agriculture department, first department ಅಂತಲ್ಲ. So this department demonstrating improved methods of cultivations. So agriculture department ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ they will demonstrate, they are showing the improved methods of cultivations. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಇಳುವರಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ 25 acres, ಅವ್ರಿಗೆ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೈರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೈರಿ ಅಂದರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ದನ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, new types of vegetables was cultivated in the farming. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ದನ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಅವುಗಳು ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜರ್ಸಿ ದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಳಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂಲಂಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಹೆದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ರೆ ಸಾರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ based on the local
condition. So they have the workshop for development of industries based on local condition. ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಯೂತ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂತ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂತ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೀವಿಂಗ್, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೀವಿಂಗ್, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್, ಜೇನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಡೈರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ industries based on local conditions. Training is given to the youth in the workshop. They are promoting self-employment. They are providing training to the youth in the field of weaving, tailoring, beekeeping, poultry, dairy, etc. Next, educational department. So, education department here that this experiment conducted open air education. Open air education. ಓಪನ್ ಏರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಏರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರೆಂಟಿನ ಮನೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಬೇತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಉಜಿರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ, ರತ್ನಮಾನಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ತೋಟ ಬೆಳೆಯುವ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಲೈಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ದೇ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಏರ್. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಹೀಗೆ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರ್ಟಿಗೆ ಬಟನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. They started what you call night schools
was started to educate the adults. School is training the student in various aspects such as carpentry, poultry farming, dairy, etc. In addition to the education. In addition to the education, we are giving some practical training in the field of to do poultry farming, then carpentry, dairy, etc. So next one, village welfare department. So this department aimed at all-round development of the villages. So main intention of village welfare department is all-round development of the villages. Then they are started some night schools. Night school and start for adult people, those who are not able to go to the formal education. They are going to informal education, adult educations. Night school and start ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ they started cooperative societies in the rural areas. Then health cooperative societies enable to remote villages to get all the medical facilities at a cheaper rate. Cooperative village health societies. ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಟು ಎನೇಬಲ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ to get all the medical facilities at a cheaper rate. Mobilization of self-help and cooperative efforts among the people. So develop a sense of cooperative feelings among the people. Then untouchability and other social evils have been eradicated to certain extent in those villages. They have tried to eradicate the problems like untouchability and other social evils. Other social evils ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸತಿಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. So next one, the major achievement is in the year 1951, Vishwa Bharati University, Vishwa Bharati School, Vishwa Bharati University was started. By 1958, it covered 18,000 people on those days. This project covered nearly 18,000 people. Health condition improved, created sense of self-help and self-confidence among the people, rural people. Agro production improved, agriculture production improved, created a peaceful atmosphere in the villages. So that is more important. Mental peace is more important. Happiness is more important. So these are some of the achievements of this small experiment. Next, what are the drawbacks? Lack of professional staff, lack of trained staff is not there. Did not receive support from the government. During that time, we are ruled by the British people. They are not supporting village development. They are not supporting development of India. They are exploiting our resources. So, did not receive support from the government. This program is run by our national poet, Rabindranath Tagore. Too much emphasis on the center. Prime Minister ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. Confined to limited villages. It was only 8 villages. So these are the certain defects of this experiment. So this is one of the program, one of the experiments of rural development. It is the first experiment of rural development. It was started by our national poet, our national poet Rabindranath Tagore. He was a great poet, philosopher, and humanist. He started this experiment in the year 1921 to develop the rural areas. This project succeeded some extent, but not full extent because of single man program. Government did not support it. Lack of trained staff. So these are some of the defects of this program. Anyhow, this is the first attempt for the development of villages in India. Thank you.